ان کی رہائی کی بھی باتیں لیکن پھر تو ڈاکٹر اجمل صاحب یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے سسٹین کرنا، کیونکہ اگر ہم پولیٹیکل کامنٹس دیکھیں تو وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باہر آ گئے تو ہمیں پھر اندر جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اب شہباز شریف صاحب چونکہ آ گئے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ سامیہ صاحبہ نے ایک شو میں بھی موجود تھی، ان کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے چانسز بڑے زیادہ ہیں پرائم منسٹر بننے کے۔ ان کا کیا فیوچر ہوگا پھر؟ دیکھیں کیونکہ وہ تو پرابلم میں آ گئے پھر۔ دیکھیں فروا، آپ بات کر رہی ہیں عمران صاحب کی سوشل میڈیا کی حد تک۔ سوشل میڈیا میں تو عمران خان 200 نہیں 200% اوپر ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو اگر امریکہ کا بھی الیکشن لڑا لیں اس پہ سوشل میڈیا میں وہ بھی جیت جائیں گے، بٹ گراؤنڈ ریالٹی اینڈ ہز ہاروسکوپ از ڈفرینٹ۔ اچھا، ان کا جو اسینڈنٹ کا لارڈ وہ بھی انفلکٹڈ ہے، اور 8ویں گھر میں ان کا مون اور جوپیٹر بھی انفلکٹڈ ہے۔ یہ کہیں کہ وہ ریلیف حاصل کر کے دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، اٹس ناٹ پاسبل۔ یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ نہ، بالکل نہیں۔ میں آپ کو وہ یہ اسی طرح ہی چلیں گے۔ تو آپ مایوس کر رہے ہیں پھر جو عمران خان صاحب کے؟ دیکھیں ہم خود مایوس ہو رہے ہیں ان کا سن کے، لیکن ایک چیز فیکٹ ہے، پچھلے 2 سال سے لوگ ان کو، آپ اگر یوٹیوب دیکھیں، اگلے مہینے نکل رہے ہیں، اگلے مہینے نکل رہے ہیں، بٹ ابھی وہی سیم، کیونکہ ان کے ارد گرد ایسا جال بنا ہوا ان کے اپنے بندوں نے کہ وہ کبھی باہر آنے نہیں دیں گے ان کو۔ اچھا، اس کے لیے وہ مارچ میں جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈیل کریں گے، NRO لیں گے، ڈیل کریں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک سیکنڈ روک رہی ہوں، کیونکہ ڈیل اور NRO ہمارے ملک میں جو لفظ ہے نا وہ بڑے نیگیٹو استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ جو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے وہ بھی ڈیل ہی ہوتی ہے ایک طرح سے۔ کس نے نہیں کیا؟ تو یہ ایکسیپٹ کر لیں گے ان کے فالوورز یا باقی وہ تو وہ چاہتے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں فالوور کو۔ میں پھر سوشل میڈیا کو ذرا ایک طرف، نہیں میں سوشل میڈیا، میں ان فالوورز کی بات کر رہی ہوں جو بیچارے مار بھی کھاتے ہیں، جو ان کے ساتھ دھرنوں میں بھی جاتے ہیں، احتجاج میں بھی جاتے ہیں، ریلیوں میں بھی جاتے ہیں، اور پلس اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ آپ نے ڈیل کا لفظ استعمال کیا۔ خان صاحب کی تو ابھی تک کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر کے باہر آنے والے۔ چلے آپ ادھر، آپ اپریل میں دوبارہ پروگرام کر لیجئے گا۔ یورپ سے پریشر آئے گا، اور وہ بھی جمامہ خان کے ریفرنس سے، اور وہ اس کو لے کے باہر چلی جائیں گی اپنے پاس، ٹھیک ہے، برطانیہ، اور پھر یہ بالکل خاموشی سے اپنی وہ ٹائم۔ تو ڈاکٹر صاحب ڈیل تو 2 طرفہ ہوتی ہے، جو سامنے والے ہیں وہ کر لیں گے ڈیل؟ تو ان کی تو لا کے انہوں نے، قبر ایک ہے، بندے 2 ہیں، کون آئے گا، کون قبر میں ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ عمران صاحب نکلیں گے باہر اور سکون سے بیٹھ جائیں گے، آگے پرائم منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہے۔ باقی بحثیت قوم آپ کو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ نکلتے نظر آ رہے ہیں، پرائم منسٹر شاید وہ نہیں بنیں گے۔ سامیہ جی، آپ کی کیا نالج کہتی ہے اس بارے میں؟ آپ اگری کرتی ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر تو یہ آن دی ادر ہینڈ اٹس گڈ فار شہباز شریف صاحب، کیا ان کے لیے ان کی گورنمنٹ 5 سال پر سسٹین کر پائے گی؟ فروا، پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ جو اسٹرالوجی کا سال ہے وہ شروع ہوتا ہے مارچ، جیسے ہر سال مارچ سے 21-22 مارچ 2025 سے اسٹرالوجی کا سال شروع ہوتا ہے، تو 2025 یعنی مارچ تک تو 2024 کی کنٹینیوٹی ہے، تھیوس، کنفیوژن، یہ چیزیں رہیں گی۔ دوسری بات، آپ نے بانی PTI کے اوپر آپ جو بات کر رہی ہیں، دیکھیں ان کے اوپر آپ نام لے سکتی ہیں سامیہ جی، متعدد پیش گوئیوں۔ اچھا ٹھیک ہے فروا، اجازت دینے کا شکریہ۔ تو خان صاحب کے اوپر جو ہے متعدد پیش گوئیوں کی اللہ پاک نے عزت محفوظ رکھی اور میری لاج رہی، اور جو ہے 2022 میں بھی میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ نقشہ پلٹ دے گی۔ اس کے بعد پھر جب میں ان کے لیے ایک ورڈ یوز کرتی تھی جب ان کا ستارہ خراب ہوا، پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 20 مئی تک کچھ ایسا ہوگا جو خان کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ 9 مئی آ گئی بیچ میں، اس کے بعد جو ہے پھر ایک جب ستارہ خراب ہوا
18 जुलाई 2023 से, तो मैं एक वर्ड फरवा यूज करती थी कि आइसोलेशन। अब उस आइसोलेशन की तशरीह मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत महदूद इल्म है। मैं ये नहीं कह सकती जमाइमा ले जाएगी खान साहब को, ये जरा इल्म के वुसअत होने की इंडिकेशन होती है। मेरे पास बहुत महदूद इल्म है, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकती। अब मेरी बातों को अब जो मेरे सुनने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि मैं बिटवीन द लाइन क्या कहने जा रही हूँ। तो आइसोलेशन का मतलब जलावतनी भी हो सकता था, खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था फरवा, और ये हमें वक्त ने बताया कि वो कैद थी आइसोलेशन जो है। अब सितारा, जिस सितारे ने आइसोलेशन में इनको फरवा जी फंसाया वो सितारा 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 से खान साहब को रिलीफ देने जा रहे हैं। अच्छा। आसमानी सितारे रिलीफ दे रहे हैं। अब इनके पार्टी के ग्राउंड के सितारे रिलीफ दे रहे हैं या इनके, ये वैसे मैं ऑन यही बात लाइटर कहने जा नोट रही हूँ था। कि अब ये जमीनी, जी ये ज़मीनी इदारों के साथ फरवा कैसे डील करते हैं, और अगर इस वक्त में इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी ना शो की, वाइजली अपने कार्ड्स ना प्ले किए, तो मई 2025 से शुरू होने वाला वक्त फिर गुमनामी इंडिकेट करता है। तो मेरा मशवरा होगा कि इस वक्त की सहूलत से फायदा उठाएं। ये ऑफर एक महदूद मुद्दत के लिए है, तो इससे फायदा जरूर उठाएं और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, ताकि जो है ये जो देखिए, ये तो नजर नहीं आता कि खान साहब निकलेंगे, इनकलाब आ जाएगा या पावर आ जाएगी। जब ऐसा कुछ नजर नहीं आता तो फिर मेरा ख्याल है अपनी पार्टी को तो बचाना चाहिए ना। अच्छा, मैंने शहबाज शरीफ साहब का भी आपसे पूछा था, उस पर आप कमेंट करना चाहेंगी? फिर मैं चाहूंगी कि यही सवाल मैं डॉक्टर साहब से भी करूँ, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अच्छा फरवा, देखिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि इस मुल्क में 3 लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के बारे में अभी मैं अपनी बहुत पुरानी एक बादामी साहब के साथ मैंने शो किया था, उसकी हेडलाइन बनी थी और ये बात है कुछ 2000, तब दूसरा निकाह भी, तीसरा निकाह नहीं हुआ था तब। तो मैंने कहा था खान साहब को सियासत रास है, शादी रास नहीं है, ठीक है। तो उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी खतरे में है, जो मौजूदा उनकी जिंदगी है। शहबाज शरीफ साहब जो है, खतरा इनके ऊपर बहुत ज्यादा था जब तक अक्टूबर 2024 नहीं गुजरा था। लेकिन मैं आपको यहाँ एक जरूरी बात प्लीज कहना चाहूंगी, आपको तलाक होती नजर आ रही है सामने जी? फरवा जी, ये शादी नहीं चलनी एट एनी कॉस्ट। मैं जिस तरह मैंने एक बारी कहा था, नाउज बिल्ला, मैं कभी इतने वो नहीं बात करती, मैं कहती हूँ गैब का इल्म अल्लाह ही ज़की ज़ात के पास है। लेकिन खान साहब के मैरिज हाउस को देखते हुए मैंने कहा था कि तीसरा निकाह पत्थर पे लकीर है। इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि ये शादी नहीं चल सकती उनकी जो है, ये एट एनी कॉस्ट किसी भी वक्त अलहदगी जो है, सियासी अलहदगी हो जाएगी इन दोनों की जो है ना। ठीक, ये बात वैसे अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ ये बात जो है ना सामिया जी, मेरे प्रोग्राम में वैसे तो ज़ाहिर है कि आप लोग एक इल्म रखते हैं, फैसल वाडा साहब भी एक दफ़ा कह चुके हैं कि अगर खान साहब ने बचाना है अपने आप को तो फिर वो तलाक खुला, हालांकि ये बड़े नेगेटिव। अच्छा देखिए फरवा यहाँ प्लीज इस जरूर कोट कीजिएगा, कुछ मेरी प्रमोशन हो जाएगी। वाडा साहब ने अब कहना शुरू किया है, मैंने तब कहना शुरू किया था जब तीसरा निकाह भी नहीं हुआ था। Exactly. मैंने तब ये बात कहनी शुरू की थी। लेकिन ये अच्छा, मैं देखने वालों को बता दूं सामिया जी कि ये कोई नेगेटिव चीज नहीं, कोई प्लांटेड नहीं। ये जो लोग बैठे हैं बड़े मौजज़ लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे, बहुत इल्म वाले लोग हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं ये खालिसन अपने इल्म की बिना पर कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टी का स्टेक नहीं है किसी भी चीज का, इल्म की बिना पे। बिल्कुल मैं मोहम्मद अली साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई इमरान खान साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी जो सामिया जी ने बताई है, और फिर जो हमने उनका पॉलिटिकल करियर डिस्कस किया। एक और शख्सियत हैं, वो हैं नवाज शरीफ साहब, मुल्क के बड़े पॉपुलर लीडर भी हैं। शायद पॉपुलैरिटी में अब कमी आ गई है, मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक कह रही हूँ, लेकिन बड़े खामोश हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन तो मेरे से नहीं किया। इमरान खान साहब की जो है ना मैरिज का मामला, वो उसका what it has to do with his politics। she was involved in the politics। दूसरा ये है कि एक एटमी मुल्क है,
ہمارے مسائل اور ہیں. عمران خان کی شادی یا طلاق نہیں ہونا چاہیے.